Hi students, good morning to all. I welcome you all in this basic civil engineering lecture. So in last lecture, good morning. In last lecture, we have seen various branches of civil engineering, remaining branches of civil engineering we have seen. And in today's lecture, we are going to see the next point, that is the relevance of civil engineering branch with the other branches of engineering. What is the relevance of civil engineering with the other branches of engineering, like mechanical engineering? It may be electrical engineering, electronics and telecommunication, or production engineering, manufacturing engineering, or chemical engineering, any other branch of engineering. How civil engineering is relevance, have a relevance with other branches, that we will see in this particular point. Okay, so before going ahead, let me revise from you that what are the various branches of civil engineering. Let me know from your side whether you are remembering that things or not. Okay, one by one you can unmute yourself and tell me what are the various branches of civil engineering. Can I, sir? Yes, you can. Structural engineering, geotechnical engineering, foundation engineering, fluid mechanics, transportation engineering, environmental engineering, water resources engineering, and surveying and remote sensing engineering. Nice, very nice. uh, we have told most of the branches of engineering here. So anyone other? Anyone else other than this want to say something? Okay, so let us move ahead. So what is the relevance of civil engineering in the other engineering branches? So if you consider any branch of engineering, let us say for example mechanical engineering. If you want to establish any business, or if you want to construct the manufacturing site for any particular production of any item, okay, then what are the things that we require for that? Okay, suppose if any company is there, let us say automobile company is there, Maruti Suzuki, and that company want to establish a plant in the Solapur district. Okay, then what are the things will be required for them? Let us say near to Pandharpur, somewhere they want to establish a production of the Maruti 800, let us say. Then what are the things they will require, and how the civil engineering is helpful for that? Yes, anyone? Land, water. Yes, there will be requirement of the land. Okay, water is required there. Proper infrastructure. Infrastructure is required, correct? Again, Method of construction of structure. okay, construction of the structure. See, all these things where whatever the things you are told, many places you will see that there is a requirement of a civil engineering. Okay. For example, if you want any organization, any company, now that we have taken the example of the Maruti Suzuki, okay, and they want to establish a plant near the Solapur, here in the Pandharpur city, near to the Pandharpur city, then first of all they require to purchase the land, and they will require to do the survey of the land. Okay, how much acres of land they require. Okay, and the measurement of that land is required. So surveying that parts will first of all they will require there. And then they have to construct the different types of shades for the housing of the different machineries. Whatever the machineries they require for the manufacturing of the cars. So for that machineries, for example, lathe machine is there, on a turning machine is there, any other, there are a lot many machineries that are required. So for the housing of that machineries, they will require a big shades or the buildings required. Okay, and the construction of these buildings, it will be done by the civil engineer.
Then for the establish or setting up the different types of machineries, what is required? The foundation is required. Okay, foundation for the installation of the machinery, it is required there. Without foundation, the big machineries cannot be installed there. Okay, so excavation has to be done, then foundation has to be done there, and then that machinery, it will fit on that particular foundation. Okay, so that thing is also done by the civil engineer. Then for any particular industry, the power consumption is required. They require the huge amount of power for the running of the factories, and that that power is fulfilled by the electricity, right? Electric power is required there, and they will be required to set up, install the electric power plant, electric towers त्या ठिकाणी त्यांना हे करावं लागतील. Then this steel tower for the transmission of electric power, this construction or the erection of the steel tower, it is done by the civil engineer. Okay, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर ते त्या ठिकाणी याचं काम करतील. कोणकोणते कॉम्पोनंट या ठिकाणी लागणार आहेत, किंवा या ठिकाणी ही जी तार ट्रान्समिशन वायर आहे, तार आहे, त्याचं थिकनेस किती असायला पाहिजे, किंवा या ठिकाणी जनरेटर किती लागतील, किंवा जो डीपी आहे डिस्ट्रीब्युशन पॉईंट हे किती लागतील, ट्रान्सफॉर्मर किती लागतील, हे सगळं जे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर करतील. बट इरेक्शनचं जे काम आहे, इरेक्शन ऑफ द टॉवर, इट इज डन बाय द सिव्हिल इंजिनियर. ओके, सो या ठिकाणी पण सिव्हिल इंजिनियरची आपल्याला गरज पडेल. देन civil engineering is required for the transportation facilities such as the road and railways, right? एखादी फॅक्टरी आपण इस्टॅब्लिश केली, पण त्या ठिकाणी जर प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट झालेली नसेल, जर रोड वगैरे नसेल, कनेक्टिव्हिटी नसेल विथ द डिफरंट सिटीज, देन दॅट विल बी प्रॉब्लेमॅटिक. या ठिकाणी आपल्याला रॉ मटेरियल लागेल, रॉ मटेरियल आणण्यासाठी आपल्याला रोडची गरज आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी तयार झालेला जो प्रोडक्ट आहे, तो प्रोडक्ट आपल्याला वेगवेगळ्या मार्केटमध्ये घेऊन जायचा आहे, तर त्यासाठी पण आपल्याला रोड नेटवर्क लागेल, राईट? So the construction of the roads and railways, it is done by the civil engineer. जर एखाद्या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये जर रोड आणि रेल्वे नेटवर्क जर चांगलं नसेल, तर कुठलीही कंपनी त्या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये त्यांचं प्लांट टाकण्यासाठी जास्त डेअरिंग करत नाहीत, ते प्रयत्न करत नाहीत, कारण या ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटच नाही झालेलं. ओके, रोड्स आणि रेल्वेचं जर नेटवर्क जर नसेल, देन दे विल नॉट बी हॅव्हिंग मोर पॉझिटिव्ह thought or attitude about establishing any industry in that particular region. त्या रिजन मध्ये ते नाही टाकणार, कारण ते हे रोड कन्स्ट्रक्शन करणे किंवा रेल्वे कन्स्ट्रक्शनचं नेटवर्क करणे हे कंपनीचं काम नाहीये. ओके, कंपनी काय करते, फक्त आणून या ठिकाणी त्या हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याचं युटिलायझेशन ते करतात त्यांचं प्लांट टाकून. ठीक आहे, इफ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, रेल्वेज, देन त्यांची खूप पैसा याच्यामध्ये परत इन्व्हेस्ट होतो, वेस्ट होतो. अँड दॅट्स वाय ज्या ठिकाणी ऑलरेडी रेल्वे नेटवर्क आहे, रोड नेटवर्क आहे, अशा ठिकाणी द कंपनी जे आहेत ते जाण्यासाठी त्या ठिकाणी तयार असतात, तत्पर असतात. त्यामुळे आपण जर पाहिलं तर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आपल्याकडे बऱ्याच MIDC वगैरे चांगले डेव्हलप झालेले आहेत. ठीक आहे, कारण आपल्याकडे रोडचं आणि रेल्वेचं नेटवर्क हे बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग आहे. महाराष्ट्रामध्ये पर्टिक्युलरली वी कॅन से जे इंडस्ट्रियलायझेशन जे आहे ते महाराष्ट्रामध्ये बाकीच्या राज्यांच्या तुलनेमध्ये खूप चांगलं झालेलं आहे. ओके, so that is construction of the roads and railway, it is done by the civil engineer. There also will require the civil engineering. Then कुठलाही एखादा आपण इंडस्ट्री ज्यावेळेस इस्टॅब्लिश करतो, सो इंडस्ट्री सेटअप आपण ज्यावेळेस टाकतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी इव्हेंच्युअली मॅन पॉवरची आपल्याला गरज पडते. ठीक आहे, मॅन, मशिनरी आणि मटेरियल हे तीन ज्या गोष्टी आहेत कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये ह्या प्रामुख्याने लागणाऱ्या गोष्टी आहेत, आणि त्याच्यानंतर लागते पॉवर पण. ठीक आहे, मग हे मॅन जो आहे तो मॅन या ठिकाणी भरपूर प्रमाणामध्ये मॅन पॉवरची रिक्वायरमेंट असेल. इट मे बी अनस्किल लेबर, स्किल लेबर्स, हे या स्वरूपामध्ये आपल्याला मॅन पॉवर लागते. ठीक आहे, मग ज्यावेळेस ज्या ठिकाणी माणसं त्या ठिकाणी वाढतात, मग त्या माणसांना पिण्यासाठी पाणी लागेल. ओके, त्यांचं फूड तयार करण्यासाठी पाणी लागेल. सो वॉटर सप्लाय या ठिकाणी वॉटर सप्लायची आपल्याला गरज पडते. हे वॉटर सप्लाय कशासाठी? फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज. ओके, जी एखादी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री असेल, फॉर एक्झाम्पल टेक्स्टाईल इंडस्ट्री आहे, तर त्या टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्ये डाय वगैरे करण्यासाठी किंवा क्लिनिंग करण्यासाठी भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी लागतं. मग दॅट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग. मग हे प्रोसेसिंग लागणारं पाणी जे आहे ते कोण सप्लाय करतं? तर हे सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून आपण वॉटर सप्लाय जी लाईन आहेत त्या लाईन आपण त्या ठिकाणी त्यांना आपण प्रोव्हाइड करतो.
कुठलीही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री असेल, त्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये पण आपल्याला भरपूर प्रमाणामध्ये पाण्याची गरज पडते. फॉर एक्झाम्पल शुगर केन इंडस्ट्री असेल तर तिथं पण आपल्याला पाण्याची गरज भासू शकते, किंवा डेअरी इंडस्ट्री आपली आहे, क्लिनिंग करण्यासाठी वगैरे, युटेन्शिल क्लिनिंगसाठी किंवा प्रोसेसिंगसाठी आपल्याला पाण्याची गरज पडते. सो द सप्लाय ऑफ द वॉटर हॅज टू बी डन बाय द सिव्हिल इंजिनियर. देन प्रोव्हिजन ऑफ द ड्रेनेज अँड सॅनिटेशन. मग या ठिकाणी जेवढे काही आपण व्यक्ती या ठिकाणी आले आहेत, पाण्याचं आपण ज्यावेळेस कन्झम्पशन करतो, जेवढं पण पाण्याचं कन्झम्पन करतो तेवढंच वेस्ट त्या ठिकाणी जनरेट होणार आहे, वेस्ट वॉटर जनरेट होणार आहे. मग त्या वेस्ट वॉटरचं डिस्पोजल या ठिकाणी व्यवस्थित केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर बाकीचं जे आपल्याला हे लागणार आहेत, आपण टॉयलेट वगैरे आहेत किंवा WC आहेत, ओके, वॉटर क्लोजेट, ह्यात जनरेट होणारं सॉलिड वेस्ट जे आहे ते सॉलिड वेस्ट पण डिस्पोज करण्यासाठी आपल्याला ड्रेनेज लाईनची आपल्याला या ठिकाणी गरज पडते. सो दिस कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस ड्रेनेज नेटवर्क अँड सॅनिटेशन अगेन इट इज डन बाय द सिव्हिल इंजिनियर. ओके, ह्या ज्या गोष्टी आता आपण डिस्कस केल्या आहेत, ऑल दिस आर रिक्वायर्ड इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. एकच इंडस्ट्री किंवा मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ इंजिनिअरिंग दे विल रिक्वायर all these basic needs. And some people may think that sir, computer engineering, how the civil engineering is relevant to the computer engineering, because we don't require the bigger factories. आमच्या काही मोठमोठे फॅक्टरी नसतात, किंवा आम्ही मोठमोठे हे तयार करत नाही, शेड तयार करत नाही, मला सिव्हिल इंजिनिअरिंगची गरज नाहीये. सो इट इज नॉट लाईक दॅट. दो कम्प्युटर इंजिनिअरिंग they don't require the bigger factories, okay, or the plants, but they require the bigger buildings. Okay, जे वेगवेगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग्स nowadays modern buildings if you see in the Pune city, Magarpata city, or the दुसरा कुठला आहे आपला पुण्यामधलं पण नगरपटा सिटी, आणि दुसरं कुठला हिंजवडी जर आपण गेलं तर त्या ठिकाणच्या ज्या कंपन्या आपण बघितल्या IT-च्या कंपन्या, तर ते कन्स्ट्रक्शन कोण केलेलं आहे, ऑल दॅट कन्स्ट्रक्शन हॅज बीन डन बाय द सिव्हिल इंजिनियर. आणि त्या ठिकाणचे जे रोड नेटवर्क आहे ते कोण तयार केलेले आहेत, दॅट इज डन बाय द सिव्हिल इंजिनियर. ऑल्सो फॉर रनिंग दिस कम्प्युटर लार्ज अमाउंट ऑफ power consumption is required. So the transmission of the power, that erection of the towers, it is done by the civil engineer only. And then supply of the water is required. Here large number of people are living, they are working there. So for the drinking purpose, they will require large amount of water. For the processing of the foods, they will require the amount of water. And then drainage facilities is required. So most of the things, only this machinery part, it may not be required there. Okay, so but other things are required definitely. Okay, so that's why we cannot say that civil engineering is irrelevant for any particular branch. So it is required for all the branches of engineering. So this is the main general points I have discussed here. And now we can, in particular, we can discuss about the relevance of civil engineering in any particular branch. For example, in mechanical engineering, how it is relevant to the mechanical engineering for the building a factory building, then for the location setup of the factory, then design and erection of the different types of machinery, and foundation design for the installation of machinery. ओके, फाउंडेशनचं त्या ठिकाणी डिझाईन करायचं असेल, किंवा इरेक्शन अँड डिझाईन अँड इरेक्शन ऑफ द फॅक्टरी असेल, ऑल दिस देअर वी विल रिक्वायर द सिव्हिल इंजिनियर. देन रिलेव्हन्स विथ द इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, अलाइनमेंट ऑफ द ट्रान्समिशन लाईन टॉवर्स विथ द ॲक्युरेसी. ट्रान्समिशन लाईन टॉवर जे असतात, मोठमोठे टॉवर तुम्ही पाहता, तर त्याचं अलाइनमेंट व्यवस्थित करणं गरजेचं असतं. अदरवाईज ते टॉवर जे आहेत, ते टॉवर व्यवस्थित त्या ठिकाणी स्टेबल कंडिशनमध्ये राहणार नाहीत, ते कोलॅप्स होऊन जातील. ओके, एक टॉवर इथं आहे, एक टॉवर इथं आहे, परत दुसरा टॉवर या ठिकाणी आपल्याला एस्टॅब्लिश करायचा आहे. मग हे करण्यासाठी आपल्याला ह्याची अलाइनमेंट करणं म्हणजे काय, त्याची सेंटर लाईन इस्टॅब्लिश करणे. अगोदर त्याचं आपण हे करून घेतो की रफ स्केच आपण त्याच्यावरती त्याचा मॅप आपल्याकडे तयार असतो, आणि त्या मॅपच्या ह्याच्याप्रमाणे त्याचे जे लोकेशन फिक्स केलेले आहेत, त्या लोकेशनवरतीच आपण तो टॉवर त्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश करतो. मग हे जे टॉवर इस्टॅब्लिश आपण पेपरवरती करतो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द अलाइनमेंट ऑफ द ट्रान्समिशन लाईन. हे ट्रान्समिशन लाईन टॉवर कुठून कसे गेले पाहिजेत, त्याची जी अलाइनमेंट आहे, दॅट इज डन बाय द सिव्हिल इंजिनियर. फॉर दॅट पर्पज, फर्स्ट ऑफ ऑल, सिव्हिल इंजिनियर हॅज टू डू द सर्वे ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लँड. ओके, आणि ते सर्वे केल्यानंतर मग हे इरेक्शनचं काम त्या ठिकाणी चालू केलं जातं. आणि इरेक्शन ऑफ दिस स्टील टॉवर, इट रिक्वायर्स द फाउंडेशन ऑल्सो, बिकॉज दे आर हेवी टॉवर्स. जर ब्लॅक कॉटन सॉइल वगैरे असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सकॅव्हेशन करून त्या ठिकाणी फाउंडेशन इस्टॅब्लिश करावं लागेल लार्ज प्रमाणामध्ये. ठीक आहे, आणि व्यवस्थित फाउंडेशन इस्टॅब्लिश केल्यानंतर, कारण ह्याच्यामध्ये खूप वेट असतं, दिस आर मेड ऑफ द स्टील, अँड दिस वायर्स आर ऑल्सो हेवी वायर्स,
and that's why stability of this steel tower is very important. And this whatever the current or voltage it is passing through these lines, या लाईन मधून जाणारा करंट आहे त्याचा व्होल्टेज जो आहे तो खूप जास्त प्रमाणामध्ये असतो. त्यामुळे या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं जर एखादा फेल्युअर झालं, एखादा टॉवर फॉल झाला किंवा एखादी केबल जर फॉल झाली, then it may create a large destruction in that particular area. Okay, that's why it is very important to establish this tower firmly on the land. Okay, त्याचं डिझाईन वगैरे व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे. Then design and erection of the power house. Power house म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी तयार होते, दॅट इज कॉल्ड एज द पॉवर हाऊस. तर आता हे पॉवर जनरेशन कोणकोणत्या प्रकारे होतं, तुम्ही 11वी-12वी तुम्ही शिकलेला आहात, जनरेशन ऑफ द पॉवर इलेक्ट्रिसिटी. So there are different ways of generation of the electricity. One power plant is called as the thermal power plant, ज्याच्यामध्ये कोळशाचा वापर करून किंवा डिझेलचा वापर करून त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी तयार केली जाते. Then another type of power plant is called as the hydroelectric power plant. हायड्रोइलेक्ट्रिक म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी पाण्याचा वापर करून पाण्याची जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे, ते पोटेन्शियल एनर्जीचा वापर करून त्या ठिकाणी आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो धरणामध्ये पाणी साठवून. फॉर एक्झाम्पल आपला जो कोयना धरण आहे, कोयना धरणाचा या ठिकाणी खूप मोठा आपला इलेक्ट्रिसिटीचा प्रकल्प आहे, तिथं आपण इलेक्ट्रिसिटी तयार करतो. सो दॅट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज द हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. मग हे जे प्लांट आहेत, आयदर इट मे बी थर्मल पॉवर प्लांट, इट मे बी हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट, और इट मे बी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट पण काय असतं, ज्या ठिकाणी न्यूक्लिअर युरेनियम वगैरे त्याचं जाळून न्यूक्लिअर थर्मल पॉवर प्लांट, हे पण थर्मल टाइपचाच असतो, त्या ठिकाणी आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन करतो. मग हे थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये पर्टिक्युलरली ज्या ठिकाणी त्या युरेनियम रॉडचं कंबशन होतं, त्या ठिकाणचा जो हे आहे कन्स्ट्रक्शन आहे, ते कन्स्ट्रक्शन खूप क्रिटिकल असतं. कारण या ठिकाणी थोडा जर लिकेज या ठिकाणी युरेनियमचा झाला किंवा जे फ्री रॅडिकल्स या ठिकाणी आहे त्याचं जर लिकेज झाला, देन इट मे क्रिएट द लार्ज डिस्ट्रक्शन इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सो ह्याचं जे थिकनेस आहे, ते थिकनेस खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये केला जातो आणि त्याचं प्रॉपर डिझायनिंग करणं खूप गरजेचं असतं. देन थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये पण जसं सोलापूरला आपल्याकडे आता रिसेंटली एक पॉवर प्लांट आलेला आहे, NTPCचा आहे, नॅशनल पॉवर, व्हॉट इज दॅट लॉंग फॉर्म ऑफ दिस, NTPC, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन. इट इज द नेम ऑफ द कंपनी, NTPC, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन. त्यांचा कोळशावरती ऑपरेट होणारा प्लांट हा सोलापूरमध्ये या ठिकाणी आलेला आहे. All these NTPC plants, thermal plants, they work on the coal. चारकोल जो आहे तो कोलवरती त्या ठिकाणी काम करतो. ह्याचं जे इरेक्शन आहे थर्मल पॉवर प्लांटचं, दॅट इज डन बाय द सिव्हिल इंजिनियर. देन हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट, मेनली डॅम तर कन्स्ट्रक्शन करण्याचं काम सिव्हिल इंजिनियर्स करतात, पण सायमल्टेनियसली या ठिकाणी जो हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे, डॅमच्या साईडला या ठिकाणी पॉवर प्लांट तयार केला जातो आणि इथून हे डॅमच्या बॉडीमधून असे स्लूस वेज किंवा पाईप काढले जाते, जिथून हे पाणी जे आहे ते या ठिकाणी त्या हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट मध्ये आणलं जातं. आणि या हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मोठे टर्बाईन्स असतात. ओके, त्याला आपण म्हणतो हायड्रोलिक टर्बाईन्स. आणि ते टर्बाईन जे ते टर्बाईन काय करतात, दिस टर्बाईन कन्वर्ट दिस प्रेशर एनर्जी, या ठिकाणी पाण्यामध्ये जे असते ती प्रेशर एनर्जी, पाईपमध्ये जे पाणी आहे, इट कंटेन्स द प्रेशर एनर्जी. या ठिकाणी पाणी जे त्याच्यामध्ये असते पोटेन्शियल एनर्जी. हे पोटेन्शियल एनर्जी प्रेशर एनर्जी मध्ये या ठिकाणी कन्वर्ट होते. दिस प्रेशर एनर्जी परत या ठिकाणी व्हेलॉसिटी किंवा कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते आणि ह्या टर्बाईनच्या ब्लेड्स वरती जाऊन ते पाणी आदळतं जोरात आणि ते टर्बाईन जे व्हील्स आहेत ते फिरायला लागतात, रनर्स फिरायला लागतात. हा टर्बाईनचा शाफ्ट जो आहे तो टर्बाईनचा शाफ्ट फिरतो आणि ह्या टर्बाईनचा शाफ्ट इट इज कनेक्टेड टू दी जनरेटर शाफ्ट. जनरेटरच्या शाफ्टला कनेक्ट केलेला असतो आणि ज्यावेळेस जनरेटर रोटेट व्हायला लागतो, जनरेटरचा शाफ्ट रोटेट होतो, त्यावेळेस त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते आणि दॅट इलेक्ट्रिसिटी इट इज सप्लाइड विथ द हेल्प ऑफ दॅट ट्रान्समिशन टॉवर, जे इलेक्ट्रिक टॉवर आहे तिथून ते सप्लाय केले जाते. सो द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस डॅम्स, कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस पॉवर प्लांट, देन erection of this tower, all this is done by the civil engineer. Design and erection of the power plant, power houses. Okay, you can see how this civil engineering is relevant with this electrical engineering, then mechanical engineering you have seen. Okay, then we will see the relevance of civil engineering in the telecommunication engineering. So telecommunication याच्यामध्ये पण आपण टॉवर पाहतो, आपण जे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे टॉवर असतात, मोबाईल फोन आपण जे ऑपरेट करतो त्या कंपनीचे जे टॉवर आहेत, त्याच टॉवरचं इरेक्शन, ट्रान्समिशन अँड रिसिव्हिंग टॉवर जे आहेत त्याचं लोकेशन फाइंड आउट करणं, त्याच्यानंतर त्याचं डिझाईन आणि इरेक्शन. डिझाईन म्हणजे काय, तर ते टॉवरची हाईट आपण किती घेणार आहे, त्या ठिकाणी लागणारं जे मटेरियल आहे
ते मटेरियल आपण जे कॉलम्स आहेत, जे अँगल्स आपण वापरतो, तर त्या अँगलची थिकनेस किती पाहिजे, सगळ्यात खालचा जो अँगल आहे किंवा बार्स आपण वापरतो त्याचा थिकनेस किती असला पाहिजे, त्याची हाईट किती असला पाहिजे. त्याच्यानंतर वरती जाईल तसं त्याचा थिकनेस किंवा त्याची जी साईज आहे ती कमी कमी केली तरी चालते. ठीक आहे, कारण खाली सगळ्यात जास्त लोड असतो. मग हे जे सिलेक्शन आहे, मटेरियल सिलेक्शन आणि त्याचे साईज, त्याचे स्पेसिफिकेशन, हे सिलेक्शन करणे दॅट इज कॉल्ड एज अ डिझाईन. ओके, मग त्याचं डिझाईन आणि इरेक्शन, ऑल दिस थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द transmission and receiving of the signals that we use in the phone. So that erection of the tower, it is done by the civil engineer. Okay, so that is the relevance of civil engineering with this telecommunication engineering. And then relevance with the chemical engineering, then factory design and construction. Chemical industry मध्ये पण आपल्याला factories त्या ठिकाणी establish करावं लागतात for the processing of different chemicals. Then construction of the chemical storage plant. Chemical जे स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी टँक्स लागतील, स्टोरेज टँक्स लागतील. त्या स्टोरेज टँकचं त्याचं डिझाईन करणं गरजेचं आहे. दॅट डिझाईन ऑफ द स्टोरेज टँक इट कॅन बी डन बाय द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. देन प्रोव्हिजन ऑफ द वॉटर सप्लाय फॉर द प्रोसेसिंग. मग या ठिकाणी केमिकल फॅक्टरीमध्ये जे आपण केमिकल्स प्रोसेसिंग करतो, सम ऑफ द केमिकल फॅक्टरीज दे मे रिक्वायर लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज. त्या ठिकाणी पाणी लागेल, तर ते पाणी सप्लाय, वॉटर सप्लायचं काम पण त्या ठिकाणी इट इज डन बाय द सिव्हिल इंजिनिअरिंग. Okay, also in chemical industries you will require the large amount of pipe network. Okay, एक पाईप इकडून गेलेला आहे, परत दुसरा पाईप इकडून आलेला आहे. मग हे पाईपचं जे नेटवर्क आहे ते नेटवर्कचं डिझाईन करण्याचं काम पण त्या ठिकाणी सिव्हिल इंजिनिअरिंग करतो. त्यासाठी आपल्याला ह्याची गरज लागते. फ्लुइड मेकॅनिक्स आपण एक ब्रांच बघितली होती सिव्हिल इंजिनिअरिंगची, तर त्या फ्लुइड मेकॅनिक्सचं नॉलेज आपल्याला या ठिकाणी लागेल फॉर द डिझाईन ऑफ द पाईप नेटवर्क. 1 minute. Okay, so this is the relevance of civil engineering with the different branches of engineering. I think everyone has understood whatever the things that have been discussed right now here. Is there any difficulty in understanding to anyone? सगळ्यांना समजलंय का? Yes, sir. Okay. Now here we are going to see the next point, role of civil engineer in various construction activities. Okay, एक सिव्हिल इंजिनियरचं एखादा कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय रोल असू शकतो किंवा काय त्या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटीज रोल्स त्या ठिकाणी सिव्हिल इंजिनियरला करावे लागतात. ओके, कोणकोणती कामे त्या ठिकाणी करावी लागतात हे आपण या ठिकाणी आता या पॉइंट मध्ये बघणार आहोत. कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी म्हणजे दॅट कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी इट कॅन बी द कन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर जे आपण आतापर्यंत पाहिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हाऊस ऑर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. आता हे बिल्डिंग मध्ये रेसिडेन्शियल बिल्डिंग असू शकते. दॅट बिल्डिंग कॅन बी एनी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, दॅट बिल्डिंग कॅन बी कमर्शियल बिल्डिंग. ओके, त्याच्यानंतर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम्स असू शकतं त्या ठिकाणी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स असू शकतं, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द गोडाऊन्स, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द godowns, construction of the canals, construction of the bridges. Okay, so all these are the construction activities, and to perform any construction activity, what are the roles that civil engineer has to perform, and that we are going to discuss in this particular point. The first role of the civil engineer, he has to perform the data collection. Okay, what is the role? Data collection through the research, investigation and survey of the land and material. Okay, आता या ठिकाणी आपण हे सगळे ऍक्टिव्हिटीज समजून घेण्यासाठी आपण एक या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊया. एक्झाम्पल घेतलं म्हणजे आपल्याला समजण्यासाठी ते थोडं सोपं जातं. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल एक अशी रिव्हर गेलेली आहे आणि त्या रिव्हरवरती आपल्याला एक डॅम कन्स्ट्रक्ट करायला सांगितलं आहे. बरोबर आहे, वी वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट द डॅम ऍट वन पर्टिक्युलर साइट हिअर. And for the construction of this particular dam, first of all we will require सगळ्यात अगोदर काय करावं लागेल या ठिकाणी डेटा कलेक्शन थ्रू द रिसर्च इन्व्हेस्टिगेशन. या ठिकाणी आपल्याला डेटा कलेक्शन करायचं आहे. डेटा कलेक्शन अबाउट द कॅचमेंट एरिया, म्हणजे आपण काल तुम्हाला डिस्कस केलं आपण, त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्वे करावं लागतील, वेगवेगळे सर्वे, जसं की इंजिनिअरिंग सर्वे आहे. इंजिनिअरिंग सर्वे जो आहे दॅट इज डन बाय विथ द हेल्प ऑफ चेन,
with the help of tape, then with the help of dumpy levels, ओके, लेवलचा वापर करून, वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करून या ठिकाणी ही जी जमिनीचा टरेन आहे त्याचा या ठिकाणी आपण इन्व्हेस्टिगेशन सर्वे करू शकतो. देन हायड्रोलॉजिकल सर्वे आहे, त्याच्यानंतर जिओलॉजिकल सर्वे आहे. ऑल दिस कम अंडर दिस इन्व्हेस्टिगेशन अँड सर्वे ऑफ लँड अँड मटेरियल्स. ओके, इन्व्हेस्टिगेशन अँड सर्वे ऑफ लँड अँड मटेरियल्स. मटेरियल्स म्हणजे काय, या ठिकाणी मटेरियल कोणकोणतं अवेलेबल आहे, दॅट मटेरियल्स इट मे बी युटिलाइज फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम. फॉर एक्झाम्पल, या ठिकाणी स्टोन्स भरपूर प्रमाणामध्ये अवेलेबल असतील. ओके, रॉ स्टोन्स, दगड खूप प्रमाणामध्ये असतील. दॅट स्टोन इट कॅन बी युटिलाइज फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम. ओके, डॅमच्या कन्स्ट्रक्शनला ते वापरणे योग्य आहेत का, त्याचा पण आपण या ठिकाणी विचार करू शकतो. आणि जर ते योग्य असतील तर ते आपण कन्स्ट्रक्शनसाठी वापरू शकतो, जेणेकरून कॉस्ट ऑफ द कन्स्ट्रक्शन ही आपल्याला त्या ठिकाणी रिड्यूस करता येऊ शकते. ठीक आहे. देन ही अंडरटेक्स द प्रिपरेशन ऑफ मॅप्स, प्लॅन्स अँड नेसेसरी ड्रॉइंग्स. आणि मग हे सर्वे झाल्यानंतर द इंजिनियर ही विल गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मॅप्स. तो काय करेल, या ठिकाणी याचा हा जो प्लान आहे त्या पर्टिक्युलर डॅमचा, कसा डॅम आपल्याला इरेक्ट करायचा आहे, नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन कोणत्या डायरेक्शन मध्ये आहे, इफ दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन हिअर, देन डॅमची अलाइनमेंट कशी असेल, मग ती अलाइनमेंट त्या ठिकाणी डिसाईड करून फाउंडेशनची थिकनेस किती असेल, त्याची लेंथ किती असेल. ठीक आहे, मग याचे वेगवेगळे मॅप्स त्या ठिकाणी तयार होतील, वेगवेगळे ड्रॉइंग्स तयार होतील, प्रत्येक कंपोनंटचे वेगळे ड्रॉइंग्स होतील. जसं की स्पिलवे आहेत, डॅममध्ये स्पिलवे असतो, त्याच्यानंतर डॅमचे जे गेट्स आहेत त्या गेटचं डिझाईन असेल, प्रत्येकाचं स्लूस वे असतो त्याच्यामध्ये. ओके, मग ह्या सगळ्यांचं डिझाईन हे या ठिकाणी ड्रॉइंग जे आहेत ते सेपरेट ड्रॉइंग त्या ठिकाणी काढलं जातं. प्रिपरेशन ऑफ द मॅप्स, मग हा याचा मॅप असेल, किंवा या ठिकाणी खाली कमांड एरिया जो आहे, कॅनॉलमधून जे जाणारं पाणी आहे, खाली जो ॲग्रिकल्चर लँड जिथं पाणी हे शेतीला जाणार आहे, मग इथला मॅप असेल, प्रिपरेशन ऑफ दिस कमांड एरिया मॅप, जेणेकरून या ठिकाणी आपण जो कॅनल जो आहे त्याचा आपल्याला डिझाईन करता येईल किंवा नेटवर्क इस्टॅब्लिश करता येईल. सो दॅट थिंग, सेकंड थिंग नीड टू बी डन बाय द सिव्हिल इंजिनियर. आता हे एक गोष्ट लक्षात घ्या, ह्या सगळ्या गोष्टी एकच इंजिनियर करत नाही. ओके, त्या ठिकाणी टीम असते, खूप मोठी टीम असते, आणि त्या टीम मध्ये परत प्रत्येकाला असे हे कामं वाटून दिलेले असतात, एक ग्रुप केले जातात, आणि त्या ग्रुपमध्ये नंबर ऑफ इंजिनियर्स असतात. ऑल दिस टास्क इज नॉट ऑफ द वन सिंगल सिव्हिल इंजिनियर. ओके, एक टीम असते, त्या टीम मध्ये हे सगळ्याचे कामं डिवाइड करून त्या ठिकाणी दिलेली गेलेली असतात. सो फर्स्ट टास्क आपण या ठिकाणी काय बघितली, डेटा कलेक्शन. ओके, डेटा कलेक्शन नंतर प्रिपरेशन ऑफ द मॅप्स. प्रिपरेशन ऑफ द मॅप्स नंतर he takes up the design of the structure and their components using available materials, techniques and skill. त्या वेळेस कॉन्टेम्पररी जो त्या ठिकाणचा हे आहेत टेक्निक्स आहेत त्यावेळेस वापरल्या जाणाऱ्या, त्या ठिकाणी अवेलेबल असलेले, त्या ठिकाणी अवेलेबल असलेलं मटेरियल आहेत, किंवा त्या ठिकाणी अवेलेबल असलेले जे लेबर आहेत त्यांचे स्किल्स काय आहेत, या सगळ्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी ते जे डिझाईन जे आहे ते हे केलं जातं, स्टार्टिंग केलं जातं. ही टेक्स ऑफ द डिझाईन्स ऑफ द स्ट्रक्चर. हे डिझाईन ठरवलं जातं की आपण कसं त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन करणार आहोत. ओके, त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टचं, त्या स्ट्रक्चरचं आणि त्याचे कंपोनंटचं. देन कॅरीज द टेस्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाईप मॉडेल्स. ओके, मॉडेल्स तयार करायचे जातात. ओके, सगळ्यात अगोदर हा डॅम कन्स्ट्रक्ट करण्याच्या अगोदर तर त्या ठिकाणी एक मॉडेल, डॅमचा एक मॉडेल तयार करायचा किंवा प्रोटोटाईप तयार करायचा, त्या प्रोटोटाईपचा एक मॉडेल तयार करायचा, मॉडेल तयार करून त्याच्यावरती टेस्टिंग करायचं की बाबा एवढं पाणी आल्यानंतर किती एरिया त्या ठिकाणी सबमर्ज होऊ शकतो. ठीक आहे, जर पाण्याची लेवल अजून वाढली तर किती एरिया सबमर्ज होऊ शकतो. मग हे जे मॉडेल आहेत हे मॉडेल एक फिजिकल मॉडेल असू शकतो. ठीक आहे, फिजिकल एक छोटा त्या ठिकाणी मॉडेल तयार करायचा, प्रोटोटाईपचा मॉडेल, किंवा आजकाल सॉफ्टवेअरचा वापर करून पण आपण त्या ठिकाणी मॉडेल तयार करतो. सॉफ्टवेअरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर आहेत, जसे की फ्लुएंट नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे. त्या सॉफ्टवेअरमध्ये आपण वॉटरचे रिलेटेड किंवा फ्लुइडचे रिलेटेड जे वेगळे स्ट्रक्चर आहेत ते स्ट्रक्चर आपण त्या ठिकाणी टेस्ट करू शकतो, किंवा जीआयचे सॉफ्टवेअर आहेत, ArcGIS वगैरे, त्याच्यामध्ये आपण वेगळे मॉडेलिंग करू शकतो. सो देर आर लॉट मेनी सॉफ्टवेअर्स नावडेज अवेलेबल फॉर डुईंग द मॉडेलिंग ऑफ दिस डिफरंट, अँड वी कॅन डू द टेस्टिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर मॉडेल. सर ते टेस्टिंग आपण या ठिकाणी सुरुवातीला अगोदर केलं पाहिजे. जर फिजिकल मॉडेल तयार केलं असेल तर ते फिजिकल मॉडेलवरती पण आपण त्या ठिकाणी टेस्टिंग करू शकतो. It provides the solution of various types of the problems. So engineer, he has to provide the solution
ऑफ द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लेम्स, जे काही प्रॉब्लेम्स त्या ठिकाणी येतील त्या वेगवेगळ्या काम करत असताना जे काही प्रॉब्लेम्स येतील त्या प्रत्येक प्रॉब्लेमला सोल्युशन देण्यासाठी त्याच्याकडे त्या ठिकाणी सोल्युशन असायला पाहिजे किंवा तो सोल्युशन त्या ठिकाणी देतो. सो दॅट इज द रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर. Then he has to prepare the estimation, then specifications and processes and he processes the contract. Okay, म्हणजे जे काम त्या ठिकाणी आलेलं आहे त्याच्यावरती त्या ठिकाणी किती खर्च येईल त्याचं एस्टिमेट त्या ठिकाणी काढलं पाहिजे. ओके, सगळ्यात अगोदर एस्टिमेट काढलं जातं. एस्टिमेट काढल्यानंतर त्या ठिकाणी जे वेगवेगळे कॉम्पोनंट आपण वापरणार आहोत, जे मटेरियल वापरणार आहोत, फॉर एक्झाम्पल स्टोन जर आपण त्या ठिकाणी घेतला तर स्टोन किती मेट्रिक टन मध्ये स्टोन लागेल, त्यानंतर सिमेंट आपल्याला किती मेट्रिक टन मध्ये सिमेंट लागेल, त्यानंतर स्टील किती लागेल त्याचं एस्टिमेट केलं जातं. मग ह्या प्रत्येकाचं कॉस्ट किती येईल ते प्रत्येकाची कॉस्ट त्या ठिकाणी काढली जाते. अँड ही प्रोसेस द कॉन्ट्रॅक्ट. या ठिकाणी प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आहेत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटची परमिशन लेटर्स जे आहेत, सँक्शन लेटर्स प्रत्येकाची साईन घेणे, त्यांची परमिशन घेणे. सो दॅट इज डन बाय द डिफरंट person who is assigned there. That is also a work of the civil engineer. Then he monitors the different activities in coordinator manner. आता हे जे वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत मग हे काय करतो हा व्यक्ती सिव्हिल इंजिनियर ही इज ऑल्सो हॅज द टास्क टू मॉनिटर करणे. जे वेगवेगळ्या ऍट अ टाइम बरेच कामं चालू असतात तर हे प्रत्येकाचं कामाचं कोऑर्डिनेशन ठेवणं, व्यवस्थित एकमेकांना ते काम कसं पाहिजे कोऑर्डिनेटेड सिस्टीम मध्ये व्हायला पाहिजेत. ओके, त्याचं कोऑर्डिनेशन ठेवण्यासाठी ही डू द मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क. एक स्टेप झाल्यानंतर दुसरी स्टेप काय, तिसरी स्टेप काय, चौथी स्टेप काय, दॅट नीड्स टू बी फॉलोड. आणि त्याप्रमाणे तो काय करतो त्या ठिकाणी ही मॉनिटर्स द डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज इन अ कोऑर्डिनेटेड मॅनर्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल नेक्स्ट या ठिकाणी हा एक पॉइंट आहे प्रताप. ही गाइड्स द प्लॅनिंग अँड एक्झिक्युशन ऑफ डिफरंट वर्क्स ऑर प्रोजेक्ट. Okay, he need to do the guidance of the workers which are doing there. He guides the planning and execution of different works or the project. So suppose for example we are discussing about the construction of the dam there. सगळ्यात अगोदर मग या ठिकाणी टास्क काय केली पाहिजे, द लेबर्स विल क्लीन द साईट क्लिनिंग करून घेतला. साईट क्लिनिंग केल्यानंतर या ठिकाणी एक्सकॅव्हेशन, जर त्या ठिकाणी सॉइल असेल दॅट सॉइल विल बी एक्सकॅव्हेटेड अप टू द हार्ड स्ट्रेटा जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत त्याचं एक्सकॅव्हेशन केलं जातं. एक्सकॅव्हेशन केल्यानंतर त्या ठिकाणी परत मग ऍक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन वर्क इट विल स्टार्ट देअर, लाईक कास्टिंग ऑफ द कॉन्क्रीट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील, लेइंग ऑफ द स्टील बार्स अँड देन कास्टिंग ऑफ द कॉन्क्रीट इट विल बी डन देअर. सो हे जे वर्क आहे जे स्टेप वाईज प्रोसेस आहेत सो दॅट विल बी गाइडेड by this execution of the work. It is guided by the engineer. Okay, that is also task of that person. Then he supervises the progress of the work and controls the quality of workmanship. जे काम त्या ठिकाणी चालू आहे ते कामाची क्वालिटी तो त्या ठिकाणी चेक करतो, सुपरविजन करतो. एखादं काम जर व्यवस्थित होत नसेल देन he will assure by asking that person that whether that particular work is going in proper direction or not. Okay, for example वर्टिकल लेवल आपल्याला चेक करायचे. वर्टिकल लेवल चेक करण्यासाठी विल रिक्वायर द प्लंब ऑफ. ओके, इफ ही फाइंड्स दॅट पर्टिक्युलर wall is not going in a vertical direction, it is somewhat tilted, then he will take that plumb bob and if he put here and he finds that this particular wall it is not exactly vertical, then he will ask that person that work is not going in proper direction or not up to the mark, not of the quality. Then that person can do modification in the work and he can achieve the quality of the work. Okay, त्या कामामध्ये त्या ठिकाणी बदल करून क्वालिटी आपल्याला त्या ठिकाणी अचीव झाली पाहिजे. हे पण त्या ठिकाणी सिव्हिल इंजिनियर दॅट वर्क he also has the role to supervise the progress of work and control the quality of workmanship. आपल्या घराचं पण बांधकाम करत असताना काही ठिकाणी सिव्हिल इंजिनियर जे आहेत ते सिव्हिल इंजिनियरला पर्टिक्युलरली सुपरविजन दिलं जातं. काही बऱ्याच ठिकाणी जे लोक आहेत ते गवंड्या करून काम करून घेतात, गवंडे जे असतात त्यांना काम बांधकाम देतात आणि सुपरविजनसाठी सिव्हिल इंजिनियर ठेवतात. ओके, मग यांना टक्केवारी ठरलेली असते 1%, 2%, 3% जे काही प्रमाणे आहे ते टोटल कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट जे त्या कॉस्टच्या ते पर्सेंटेज मध्ये सिव्हिल इंजिनियर त्या ठिकाणी सुपरविजन करत असतो. म्हणजे काम हे कोण करतात त्या ठिकाणी, जे अनस्किल लेबर आहेत किंवा स्किल लेबर आहेत गवंडी वगैरे जे आहेत ते त्या ठिकाणी काम करतात. पण सुपरविजनसाठी त्या ठिकाणी कोण असतो तर सिव्हिल इंजिनियर असतो.
म्हणजे ते काम व्यवस्थित चाललंय की नाही, प्रॉपर क्वालिटीने काम होते की नाही ते चेक करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनिअरची त्या ठिकाणी आपल्याला गरज असते. ओके, सो दीज आर द व्हेरियस roles of the civil engineer in the various construction activities, so that we have discussed right now. समजलं सगळ्यांना? हो सर. Yes, sir. Okay, then now here we will see various steps to be followed by civil engineer during the construction of a house. Okay, एखादं घर बांधताना किंवा एखादी बिल्डिंग बांधताना आपण कोणकोणते स्टेप्स त्या ठिकाणी फॉलो करतो हे आपण या ठिकाणी आता बघूयात. सगळ्यात अगोदर जे पहिलं काम आहे दॅट इज द साईट क्लिअरन्स. जे आपण प्लॉट घेतलेला आहे त्या प्लॉटवरती असं नसतं की बऱ्याचदा प्लॉट हा आपला व्यवस्थित असेल, क्लीन असेल असं काही नसतं. बऱ्याचदा त्या प्लॉटवरती झाडे असतील, झुडपे असतील किंवा कचरा असेल, मातीचे ढिगारे असतील, ओके, दगडांचे ढिगारे असतील. मग हे सगळं जे आहे ते आपल्याला तिथून व्यवस्थित साईट आपली क्लिअर करून घेतली पाहिजे. मग ते क्लिअर करण्यासाठी आपण जेसीबी लावू शकतो. जेसीबी इट इज द ऍक्च्युअली नेम ऑफ द वन कंपनी. हे जे तुम्हाला चित्रामध्ये दिसतं, ओके, ह्याचं टेक्निकल नाव आहे बॅकहो लोडर. बॅकहो लोडर, दिस इज द टेक्निकल नेम ऑफ दिस मशीन. ओके, जेसीबी इज द नेम ऑफ द कंपनी. ते आपण सगळे आपण त्याला जेसीबीच म्हणतो. ठीक आहे, मग याच्या साहाय्याने आपण काय करतो, किंवा जर साईट आपली छोटी असेल, जास्त काय त्या ठिकाणी कचरा वगैरे नसेल, तर आपण ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने पण त्या ठिकाणी क्लीनिंग करू शकतो. ठीक आहे, मग हे सगळ्यात अगोदर काय करून घेतलं पाहिजे, आपण साईट क्लिअरन्स करून घेतली पाहिजे. साईट क्लिअरन्स करायचं आणि लेवलिंग. जर त्या ठिकाणी अँड्युलेशन्स असतील, आपली साईट एक्झॅक्ट हॉरिझॉन्टल लेवलमध्ये नसेल, तर मग ते या ठिकाणी तुम्हाला असं जेसीबी किंवा ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने तो जो त्या ठिकाणी मातीचा ढिगारा वगैरे आहे किंवा जो काय हे असेल तो काढून त्या ठिकाणी माती, त्या ठिकाणी जमीन जी आहे जमीन लेवल करून त्या ठिकाणी घेतली पाहिजे. दिस इज द फर्स्ट टास्क दॅट वी नीड टू फॉलो. देन सेकंड स्टेप्स कम द मार्किंग द लेआउट. ओके, लेआउट किंवा त्याला आपण लाईन आउट पण म्हणतो. मग आपलं कन्स्ट्रक्शन कोणत्या टाईपचं आहे, वेदर इट इज फ्रेम स्ट्रक्चर और इट इज लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन दॅट वी विल डिसाइड द लाईन आउट. जर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असेल, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर म्हणजे काय, भिंतीचं बांधकाम असेल, म्हणजे आपण त्या ठिकाणी दुसरं दोन प्रकारचे आपण स्ट्रक्चर आपण बघणार आहोत नंतर डिटेलमध्ये. फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, ज्याच्यामध्ये आपण कॉलम आणि बीम्स कन्स्ट्रक्शन करतो. ओके, म्हणजे त्याला आपण आरसीसी बांधकाम म्हणलं तरी चालेल. ओके, फ्रेम स्ट्रक्चर म्हणजेच आरसीसी. आणि जे फक्त वीट बांधकाम आहे, ज्याच्यामध्ये आरसीसी आपण रिंग वगैरे टाकत नाही, ओके, आरसीसी बांधकाम करत नाही, सो दॅट ते जे आहे त्याला आपण म्हणतो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असेल तर त्या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीचे लाईन आउट त्या ठिकाणी होईल. आणि फ्रेम स्ट्रक्चर जे आहेत त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीचे हे लाईन आउट होईल. ओके, मार्कआउट हे आपण त्या ठिकाणी करून घेतो. दिस इज मार्किंग इज डन फॉर द कॉलम्स. हे कॉलम्ससाठी हे असे लाईन आउट केले आहेत. आणि यासाठी आपण व्हाईट लाईन पावडर, ज्याला आपण फक्की पावडर म्हणतो, ती फक्की पावडरचा वापर करून हे आपण या ठिकाणी लाईन आउट करून घेतो. लाईन आउट कशासाठी करायचे, तर एक्झॅक्ट आपले कॉलम कुठे येणार आहेत त्याची पोझिशन आपण त्या ठिकाणी फिक्स करून घेतो. हे खूप महत्वाचं सगळ्यात अगोदर सुरुवातीचा पार्ट आहे. लाईन आउट करून घेतल्यानंतर आपण नंतर त्या ठिकाणी एक्सकॅव्हेशन वगैरे आपलं बांधकाम त्या ठिकाणी सुरू होतं. देन कम्स द एक्सकॅव्हेशन अँड पीसीसी. जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर हा पहिला पार्ट जो आहे दॅट इज फॉर दी एक्सकॅव्हेशन या ठिकाणी उतरलेला आहे असं. आणि हे कॉलमसाठी अशा पद्धतीचं या ठिकाणी उतरलेलं आहे. आणि पीसीसी प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट हे खाली या ठिकाणी टाकून दिलं जातं. आणि त्याच्यानंतर वीड बांधकाम वगैरे जे आहेत, जर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असेल तर पीसीसी करून त्याच्यावरती वीड बांधकाम डायरेक्टली हे केलं जातं. फाउंडेशन, भिंतीचं फाउंडेशन करून, कंटिन्युअस फाउंडेशन करून त्याच्यावरती परत वॉल फाउंडेशन, वॉल स्ट्रक्चर इट विल बी इरेक्टेड. इन केस ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, ज्या ठिकाणी आपल्याला कॉलमची गरज आहे, तर त्या ठिकाणी पीसीसी करून त्याच्यावरती परत या ठिकाणी आपल्याला फ्रेम टाकली जाते. जे आपलं स्टील आहे, स्टील जे काही वेगवेगळ्या साईजचे स्टील आपण वापरतो, 16 mm 12 mm, जे काही आपण डिझाईन मध्ये ठरलेलं आहे त्याप्रमाणे आपण त्याचं ते केज वगैरे तयार करून आपण आतमध्ये टाकतो. देन दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन. ओके, so this is the cage, you can see steel cage. Okay, this is the construction of the foundation.
देन प्लिंथ बीम अँड स्लॅब कन्स्ट्रक्शन. सगळ्यात खाली जी बीम असते दॅट इज कॉल्ड द प्लिंथ बीम. ग्राउंडच्या एक ठराविक हाईट वरती या ठिकाणी प्लिंथ बीम असते. आणि स्लॅब कन्स्ट्रक्शन, हा जो मधला पोर्शन आहे ह्याला आपण रबल सोलिंग म्हणतो. ह्या ठिकाणी मुरुंग वगैरे आणून आपण हा पूर्ण भरून घ्यायचा आहे पार्ट. आणि हा भरून घेतल्यानंतर ह्याच्यावरती सगळ्यात खाली एक स्लॅब येते. ओके, दिस इज द प्लिंथ लेवल जी स्लॅब आहे. दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू इस्टॅब्लिश this particular steel cage and then casting will be done here. Okay, फॉर्मवर्क त्या ठिकाणी टाकून त्याचं कास्टिंग या ठिकाणी केलं जातं कॉन्क्रीटचं वापर करून. प्लिंथ बीम अँड स्लॅब कन्स्ट्रक्शन. ग्राउंड लेवलला जी बीम असते दॅट इज कॉल्ड द ग्राउंड बीम. आणि ग्राउंड पासून एक ठराविक हाईट वरती जी बीम असते दॅट इज कॉल्ड द प्लिंथ बीम. प्लिंथ जो आहे तो आपण कंपोनंट नंतर बघणार आहोत त्याच्यामध्ये, सुपरस्ट्रक्चर मध्ये, सबस्ट्रक्चर मध्ये वेगवेगळे जे आपण स्ट्रक्चर बनवतो त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे कंपोनंट बघणार आहोत डिटेलमध्ये. देन कॉलम कन्स्ट्रक्शन. ओके, मग या ठिकाणी प्लिंथ लेवल जो सगळ्यात खालचा फ्लोर आहे आपला ग्राउंड फ्लोर, दिस इज द युअर ग्राउंड फ्लोर. ओके, हा ग्राउंड फ्लोर झाल्यानंतर या ठिकाणी इरेक्शन ऑफ द कॉलम. ओके, म्हणजे कॉलमचं जे फॉर्मवर्क आहे हे फॉर्मवर्क ह्या कॉलमच्या कडेने या ठिकाणी असं लावलं जातं. दिस फॉर्मवर्क इट कॅन बी मेड अप ऑफ दिस वुडन मटेरियल. ओके, लाकडाच्या फळ्या ज्या असतात किंवा आपले जे प्लायवूड आहे त्याचे जे फळ्या आहेत त्या फळ्याचा अशा प्रकारचे ह्याला आपण फॉर्मवर्क म्हणतो, साचा त्याचा. ओके, आणि ह्या कडेने हे जे आपण स्टील आहे, स्टील रॉड आहे त्याच्या कडेने असा हा फॉर्मवर्क आपण तयार केलेला आहे. आणि त्याची व्हर्टिकॅलिटी आपल्याला चेक केली पाहिजे. व्हर्टिकॅलिटी म्हणजे काय, हा एक्झॅक्ट व्हर्टिकल चाललाय का नाही तो आपण चेक केला पाहिजे. अदरवाईज हा कॉलम आपला तिरका त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. त्याची डायरेक्शन जे अलाइनमेंट एक्झॅक्ट व्हर्टिकल नसेल तर ते प्रॉब्लेम येऊ शकतो. मग या व्हर्टिकॅलिटी आहे का नाही चेक करण्यासाठी आपल्याला प्लंबचा वापर करतो आपण या ठिकाणी. ओके, त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो वळिंबा किंवा वळंबा. ओके, प्लंब दॅट इज अ डिव्हाइस विच इज रिक्वायर्ड विच इज यूज फॉर चेकिंग द व्हर्टिकॅलिटी ऑफ द बिल्डिंग. ओके, हा कॉलम आपला किंवा भिंत असेल ते आपण जे बांधकाम करतोय ते एकदम एक्झॅक्ट व्हर्टिकल आहे का नाही ते चेक करण्यासाठी आपण प्लंबचा वापर करतो. आणि ते वापर करून आपण त्याची व्हर्टिकॅलिटी चेक करतो. आणि एकदा आपण ही व्हर्टिकॅलिटी असं चेक झाल्यानंतर परत त्याचं आपण कास्टिंग करायला चालू करतो. कास्टिंग करतो म्हणजे काय, जे आपण कॉन्क्रीट तयार केलेले आहे त्या कॉन्क्रीटचं आपण या ठिकाणी आतमध्ये टाकायला चालू करतो. कॉन्क्रीट टाकून त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये कॉम्पॅक्शन करणं गरजेचं आहे. ओके, कॉम्पॅक्शन केलं जातं आणि नंतर मग आफ्टर सम फ्यू आवर्स, ओके, साधारण 12 तासानंतर वगैरे आपण नंतर हे फॉर्मवर्क काढून या ठिकाणी आपण पाणी वगैरे मारून ह्याचं क्युरिंग करू शकतो. क्युरिंग करणं म्हणजे काय, यातली जी हीट आहे ती हीट आपण या ठिकाणी आपल्याला बाहेर काढायची, डिसिपेट करायचे. कारण हीट ऑफ हायड्रेशन या ठिकाणी भरपूर प्रमाणामध्ये हीट रिलीज होत असते आणि याचा बॉन्ड स्ट्रॉंग होत असतो आतमध्ये, कॉन्क्रीटचा बॉन्ड. ओके, मग याच्यावरती पाणी मारणं आपल्याला त्या ठिकाणी गरजेचं असतं. कुठलंही कास्टिंग झाल्यानंतर स्लॅब असेल, बीम असेल, कॉलम असेल तर त्या ठिकाणी आपण पाणी कशासाठी मारतो त्याच्यावरती, तर ती हीट जी आहे ती हीट डिसिपेट करण्यासाठी. दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉलम्स. कॉलमचं कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर या ठिकाणी मॅशनरी कन्स्ट्रक्शन. ओके, आता ह्या 2 कॉलम आहेत, ह्या 2 कॉलमच्या मध्ये आपल्याला भिंत बांधायची आहे फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे, हे आउटसाइडचे जे 2 कॉलम आहेत या ठिकाणी आपल्याला कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वॉल करायचं आहे. मग हे जे खालची प्लिंथ बीम आहे त्या प्लिंथ बीमच्या वरती आपण या ठिकाणी परत वीट बांधकाम चालू होईल तुमचं. ओके, विटेवरती वीट परत दुसरं, आणि ते वीट लावताना पण आपल्याला स्टॅगर्ड लावायचे. ओके, म्हणजे त्याचे जे बॉन्ड आहेत ते बॉन्ड एकमेकांवरती ओव्हरलॅप झाले नाहीत पाहिजेत. मग त्याच्यामुळे काय होतं, जर ओव्हरलॅप झालं तर त्या ठिकाणी बांधकाम आपलं हे वीक होतं, हे बॉन्ड वीक तयार होतो. मग त्याच्याऐवजी आपण स्ट्रॅगर्ड वीट ठेवायचे. म्हणजे काय, हे हा जो बॉन्ड आहे 2 वीट मधला जो बॉन्ड आहे त्या बॉन्डच्या मध्ये अशी एक वीट या ठिकाणी आली पाहिजे. ओके, झिगझॅग टाईप बॉन्ड हे या ठिकाणी असली पाहिजे. मग या ठिकाणी वेगवेगळ्या टाईपचे बॉन्ड्स असतात, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, 1 ब्रिक थिक वॉल, वेगवेगळ्या टाईपचे बॉन्ड्स आपल्याला या ठिकाणी पाहायला भेटतात. मग हे आपण ज्यावेळेस वॉल कन्स्ट्रक्शन चालू करतो त्यावेळेस पण आपल्याला व्हर्टिकॅलिटी चेक केली पाहिजे. सगळ्यात अगोदर त्या ठिकाणी काय करतो आपण, ट्रॉवलच्या साहाय्याने जो आपण त्या ठिकाणी कॉन्क्रीट टाकणार आणि कॉन्क्रीट टाकल्यानंतर परत त्याच्यावरती वीट ठेवणार आहोत. ठीक आहे, मग वीट वापरताना जी आपण वीट या ठिकाणी बांधकामासाठी वापरणार आहोत ती वीट पण अगोदर पाण्यामध्ये सोक करून घेतली पाहिजे, पाण्यामध्ये भिजवली पाहिजे. ओके, का भिजवली पाहिजे ती वीट पाण्यामध्ये, दॅट जे ब्रिक आपण वापरणार आहोत that brick also has the tendency to absorb the water.
जर आपण ते कॉन्क्रीट या ठिकाणी जे आपण टाकलेलं आहे, प्लास्टर जे टाकलेलं आहे, त्याच्यातलं जे पाणी आहे त्यातलं पाणी हे वीट जे आहे ते ओढून घेऊ शकते आणि त्याच्यामुळे त्यातला जो वॉटर सिमेंट रेशिओ आहे तो त्या ठिकाणी बिघडू शकतो आणि त्याची स्ट्रेंथ ही कमी होऊ शकते. त्यासाठी आपल्याला अगोदर वीट जी आहे ती वीट पण पाण्यामध्ये भिजवून आपण घेतली पाहिजे. ठीक आहे. This was the point number 7 that we have seen here, construction, masonry construction. Here you can see. त्यानंतर या ठिकाणी दोरी एक आपण वापरतो. ओके, ही जी दोरी तुम्हाला दिसते, that thread, it is used to maintain the level. ओके, बरोबर एक्झॅक्ट आपण हा लेवल मध्ये चाललंय का नाही आपल्याला हे बांधकाम हे चेक करण्यासाठी आणि प्लंबॉकच्या सहाय्याने आपण याची व्हर्टिकॅलिटी आपण या ठिकाणी चेक करू शकतो. यू कॅन सी हिअर जे बॉन्ड आहेत दोन ब्रिक्स मधला जो हे आहेत ते स्टॅगर्ड आहेत, एकमेकांवरती ओव्हरलॅप होत नाहीयेत ते. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हे वीट बांधकाम, त्याला आपण मेशनरी कन्स्ट्रक्शन म्हणतो, ते या ठिकाणी केलं जातं. जसे आपण भिंत बांधकाम करत जातो त्यानंतर आपल्याला तिथं विंडोसाठी हे केलं पाहिजे, आपण लिंटेल ओव्हर द डोर्स अँड विंडोज हे आपण या ठिकाणी सोडलं पाहिजे. म्हणजेच काय, खिडकीच्या वरती या ठिकाणी परत खिडकी आणि दरवाजाच्या वरती दोन्ही ठिकाणी आपल्याला वीट बांधकाम परत या ठिकाणी वरती येतं. मग ह्याला सपोर्ट करण्यासाठी आपल्याला एखादं स्ट्रॉंग स्ट्रक्चर पाहिजे. ओके, स्ट्रक्चरल मेंबर पाहिजे. मग तो स्ट्रक्चरल मेंबर म्हणजेच काय, दिस इज कॉल्ड द लिंटेल. ओके, हे लिंटेल आपण या ठिकाणी तयार करतो कॉन्क्रीटचा, किंवा इट मे बी ऑफ द डिफरंट टाइप्स ऑफ टाइल्स, स्टोन टाइल्स, म्हणजे कडापाचा वगैरे. जर थिकनेस वरती जास्त नसेल तर कडापाचा वगैरे वापर करू शकतो, किंवा वुडन मटेरियल्स पण लिंटेल त्या ठिकाणी पाहायला भेटतात, बट इट इज रेअरली यूज. कॉन्क्रीट लिंटल्स आर मोस्टली इट इज प्रेफर्ड, इट इज यूज हिअर, जेणेकरून ह्याचे जे आहेत याच्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह टेन्साईल स्ट्रेंथ पण असते आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ पण असते, त्यामुळं इट कॅन कॅरी दिस लोड. सो इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ बीम यू कॅन से विच कॅरी द लोड ऑफ दिस पर्टिक्युलर ब्रिक्स विच आर प्रेझेंट ओव्हर इट. त्याच्यावरती जे ब्रिक्स आहेत त्याचं लोड कॅरी करण्याचं काम कोण करतं, तर हे लिंटेल करतं, आणि ते जो लोड आलेले ते सेफली इकडं आणि इकडे हे ट्रान्सफर केला जातो. ठीक आहे, दॅट लिंटेल इट इज अबोव दी विंडोज अँड डोर्स. डोर किंवा विंडोज वरती हे लिंटेल त्या ठिकाणी असतं, त्याचं कन्स्ट्रक्शन करायचं आणि त्याच्यानंतर परत ते वरती अजून बांधकाम आपण या ठिकाणी कंटिन्यू करतो. देन कन्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर स्लॅब अँड बीम. ओके, पहिला ग्राउंड फ्लोर झाला, ग्राउंड फ्लोरच्या वरती आपण अशी भिंत बांधकाम केली. आता भिंत बांधकाम झाल्यानंतर वरती आपल्याला स्लॅब टाकायचं आहे. ओके, स्लॅब आणि बीम या दोन्हीचं कास्टिंग हे ऍट अ टाइम केलं जातं, कारण बीम आणि स्लॅब हे एकमेकांमध्ये हेच असतात त्या ठिकाणी कलेक्टिव्हली. यू कॅन सी हिअर दिस इज द स्टीलचं जे रॉड्स आहेत त्याचं या ठिकाणी केज तयार केलेलं आहे आणि खालून या ठिकाणी फॉर्मवर्कचा सपोर्ट दिलेला आहे. त्याच्या खाली जे वेगवेगळे जे आपण बघतो लाकडाचा वगैरे सपोर्ट देऊन हे फॉर्मवर्क हे फिक्स केलं जातं. ओके, इट बिकम एअर वॉटर टाईट, आणि नंतर ह्याच्यामध्ये हे कास्टिंग केलं जातं, म्हणजे याच्यामध्ये कॉन्क्रीट आपण आणून हे होतो. यू कॅन सी हिअर द कॉन्क्रीटिंग हाऊ इट इज डन इन दिस पर्टिक्युलर construction work. So this is the construction of the upper slab and beam. Okay, मग हे जे स्लॅब आहे, इट मे बी ऍक्ट ॲज अ टेरेस और इट मे बी ऍक्ट ॲज अ फर्स्ट फ्लोअर, देन त्याच्यावरती परत सेकंड फ्लोअर, अशा पद्धतीने हे काम या ठिकाणी वरती वाढत जातं. मग हा स्लॅब तयार झाल्यानंतर परत नेक्स्ट स्टेप इज फॉर द डोअर, विंडो फ्रेमिंग अँड फिक्सेशन. ओके, डोअरचा आपण जो या ठिकाणी ओपन स्पेस ठेवलेला आहे त्याच्यामध्ये ही आपली चौकट जी आहे ती चौकटची फ्रेम बसवणे, चौकटची फ्रेम, खिडकीची जी फ्रेम आहे ती फ्रेम बसवणे. ओके, दॅट इज द टास्क दॅट इज डन हिअर. ओके, फ्रेमिंग अँड फिक्सेशन ऑफ दिस फ्रेम. ओके, चौकट वगैरे बसवणे हे आपण त्या ठिकाणी काम करून घेतो. त्याच्यानंतर रफ इन्स म्हणजे काय, जे आपल्या घरामध्ये सॅनिटेशनचे किंवा प्लंबिंगचे जे वेगवेगळे पाईप्स गेलेले आहेत किंवा इलेक्ट्रिक केबल्स वायर गेलेले आहेत, हे जर आपल्या भिंतीच्या ह्याच्यावरती जर असं ओपन ठेवलं तर हे खराब दिसतं. त्यासाठी आपण या ठिकाणी काय करतो, हे रफिन्स असं आपण करतो आणि ह्याच्या खालून एक आपण फॉल्स सिलिंग बसवून टाकतो. ह्याच्या खाली एक सिलिंग केलं जातं, दॅट इज कॉल्ड द फॉल्स सिलिंग, आणि हे झाकलं जातं. सो दॅट इज कॉल्ड द रफिन्स. देन एक्सटेरियर फिनिशिंग म्हणजे काय, भिंत आपली तयार झाली, स्लॅब तयार झाली, तर मग बाहेरच्या साईडला जी भिंतीचा जो एरिया आहे
त्याच्यावरती आपल्याला फिनिशिंग करायचे आहे, म्हणजे आपल्याला प्लास्टरिंग करून घ्यायचं आहे त्याचं. प्लास्टरिंग आणि पॉइंटिंग असे दोन प्रकार त्या ठिकाणी असतात. प्लास्टरिंग इज डन फॉर द कम्प्लिटली क्लोजिंग ऑर फेसिंग दिस ब्रिक्सचा जो आपण या ठिकाणी भिंत तयार केली, वॉल तयार केली आहे, ती पूर्णपणे झाकून टाकायची. दॅट इज कॉल्ड लाईक द प्लास्टरिंग. आणि पॉइंटिंग म्हणजे काय, की अशा पद्धतीने या ठिकाणी जो मधला गॅप आहे तो गॅप त्या ठिकाणी फक्त भरून काढायचा, 2 विटेच्या मधला स्पेस फक्त भरून काढायचा. दॅट इज कॉल्ड लाईक द पॉइंटिंग. विड जर चांगल्या क्वालिटी असेल आणि आपल्याला विड जर आपल्याला फक्त त्या ठिकाणी दाखवायचं असेल, म्हणजे ओपन ठेवायचं असेल, तर त्या ठिकाणी काय केलं जातं, 2 विटेच्या मधला जो गॅप आहे तो गॅप फक्त त्या ठिकाणी चांगला कॉन्क्रीट आपल्या प्लास्टरच्या सहाय्याने बुजवला जातो, तो जो गॅप आहे. आणि विड जो सरफेस आहे तो सरफेस तसाच ओपन ठेवला जातो. दॅट इज कॉल्ड एज द पॉइंटिंग. आणि प्लास्टरमध्ये पूर्ण वीट आपण हे झाकून टाकतो. वीट आपण सरफेस वरती ओपन ठेवत नाही. इट इज नॉट ओपन टू द ॲटमॉस्फिअर. कम्प्लिटली आपण प्लास्टरच्या सहाय्याने या ठिकाणी आपण झाकून टाकतो. सो दिस इज द एक्सटेरियर फिनिशिंग. ओके, प्लास्टरिंग. सिमिलरली त्याच्यानंतर टेरेस फिनिशिंग. आपला टेरेस आहे, त्या टेरेसवरती आपण फिनिशिंग करतो विथ द हेल्प ऑफ ब्रिक बॅट कोबा. जे विटेचे तुकडे वगैरे असतात त्या तुकड्याचा वापर करून आपण त्या ठिकाणी कोबा तयार करतो, जेणेकरून लिकेज वगैरे होऊ नये. किंवा टेरेस वॉटरप्रूफिंग, डॉक्टर फिक्सिट वगैरे सारखे केमिकल्स याच्यामध्ये कॉन्क्रीटमध्ये ऍड करून आपण अशा पद्धतीचं या ठिकाणी फिनिशिंग जे आहेत, वरती एक ऍडिशनल एक्स्ट्रा लेअर हे आपण कॉन्क्रीट त्याच्यावरती टेरेसवरती आपण करून घेतो. अँड दॅट इज कॉल्ड एज द टेरेस फिनिशिंग. ठीक आहे. देन इंटरनल फिनिशिंग, हे बाहेरचं एक्सटर्नल फिनिशिंग झालं, पण प्लास्टरिंग झालं, पॉइंटिंग झालं, त्याच्यानंतर टेरेस फिनिशिंग झालं. आतमध्ये घरामध्ये त्याच्यानंतर आपल्याला आहे वॉल टायलिंग अँड पेंटिंग. ओके, खाली जमिनीवरती जे आपलं ग्राउंड फ्लोअर आहे किंवा फर्स्ट फ्लोअर आहे त्या फ्लोअरवरती आपल्याला टायलिंग करून घ्यायचं आहे, म्हणजे हे टाईल्स बसवून घ्यायचे. त्याच्यानंतर भिंतीवरती आपण वॉल जे टाईल्स आहेत काही ठिकाणी आपण बसवून घेतो, जसं की बाथरूममध्ये, टॉयलेटमध्ये, किचनमध्ये काही ठिकाणी आपण जे वॉल्स हे टाईल्स बसवतो. दॅट इज कॉल्ड एज द वॉल क्लॅडिंग. वॉल वरती हे टाईल्स आहेत ते टाईल त्या ठिकाणी आपण बसवून घेतो. सो दिस फिनिशिंग इट इज डन. अँड देन एकदा हे कम्प्लीट झालं की परत मग या ठिकाणी पेंटिंग वगैरे या ठिकाणी आपण करू शकतो. सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल फिनिशिंग वर्क. अँड देन कम्स द वुड वर्क अँड फिक्चर फिटिंग. ओके, वुड वर्क म्हणजे फर्निचर वगैरे जे काही आपल्या घरात आहे ते आणून त्याचं फिटिंग व्यवस्थित करणे, बेडरूम मध्ये असेल किंवा किचन मध्ये असेल किंवा हॉलमध्ये असेल, तर हे सगळं जे वुडन मटेरियल आहे त्याचं फिक्सिंग, फर्निचरचं फिक्सिंग वगैरे करणं, दॅट टास्क विल बी देअर. ओके, पेंटिंग झाल्यानंतरचा पुढचा पार्ट हा. त्याच्यानंतर वुड वर्क अँड फिक्चर फिटिंग मध्ये हे आपलं सॅनिटरी हे जे आहेत, प्लंबिंगचं वर्क जे आहेत, बेसिन आहे किंवा नळात बसवणे, तोट्या बसवणे, किंवा जे इलेक्ट्रिक आपलं जे आहेत फिक्चर्स आहेत त्याचं फिनिशिंग करणे, सॉकेट वगैरे त्याचं फिटिंग करणे. सो दॅट कम अंडर दिस वुड वर्क अँड फिक्चर फिटिंग. So this is the last task that is done in this activity. Okay, so we have seen lot many steps that are used for the construction of a home or building. Okay, so once again we will revise it. First of all, site clearance and leveling. Then comes the marking, line out or layout as a marking करून घेणं. त्याच्यानंतर excavation and PCC work. Then comes the construction of the foundation. Then comes the plinth beam and slab construction. Then column construction. Then masonry construction. Lintel over doors and windows. Construction of the upper slab and beams. Door, window framing and fixation. Then rough-ins. Exterior finishing. Terrace finishing, internal finishing, woodwork and fixture finishing. Okay, fixture means like this plumbing fixtures, नळाचे तोटे असेल किंवा पाईपलाईन असेल, बेसिन असेल, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक केबल असेल, सॉकेट असेल, त्याचं फिक्सिंग. So that is the fixture fixing. So this was the steps that we have seen involved in the construction of a home or house or a building. Okay,
So now here, last 2 minutes are remained here. So we will stop here for today. Is there any difficult doubt in this particular point to anyone? No, sir. No, sir. Okay. So let me take your attendance. Okay. I have taken your attendance. I have taken the screenshot of your participant list. So other staff, how they take the attendance? By calling your roll number, or you are putting your roll number in the chat window, chat box. How do they take the attendance? In chat box, sir. In chat box, you put your roll numbers like that. Yes, sir. Okay. So you can. I have taken your attendance by taking the screenshot here on my phone. Okay, you can. I have taken your attendance actually here in the screenshot also, but if you want to put your roll number in the chat window, you can put. No problem. सर Yes. चॅट बॉक्स मधलीच प्रेझेंट घेणार आहे ना? स्क्रीनशॉट पण काढले चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाकले तरी चालेल. स्क्रीनशॉट मध्ये नाहीये प्रेझेंट माझी, एकाच मोबाईल मधून बघतोय. बरं टाका चॅट विंडो मध्ये टाका तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये. टाकले. काय तुमचं नाव होतं काल पण तुमची राहिली होती ना प्रेझेंटी रोल नंबर 26. 26 का बरं ठीक. So I think everyone has put their roll number in the chat box. So I will stop here now. So thank you everyone for your patience listening.